very warm welcome to this online sermon from Emmanuel Church Handsworth, Birmingham, UK. May you be blessed as you listen to the preaching of God's word. William Miller was a student of the Bible who studied the Bible for 14 years. This is in the 1800s. 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਮਿਲਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ. And he became convinced that Christ would return to the earth on the 3rd of April 1843. ਉਹ ਪੱਕਾ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ. When this was announced, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, some of his followers went to the mountains hoping to get a quick start to heaven. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ Some went to graveyards ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗਏ where their loved ones were buried, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸੀ, hoping to see their loved ones resurrected. ਉਹ ਦੇਖਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. And these Millerites, who were followers of Miller, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, waited and waited and waited. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ. And did Christ come? ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਇਆ? No. ਨਹੀਂ And ਆਇਆ. they became disillusioned. ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸ ਗਏ. Then another date was predicted. ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ The ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ. 21st of March 1844. ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1843 Again, nothing ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ. happened. ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. Then a third date was predicted. ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, October the 22nd, 1844. ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1844 ਦੇ ਵਿੱਚ. And that date came and it passed. ਉਹ ਤਰੀਕ ਆਈ, ਬੀਤ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. This group formed what is known today as the Seventh-day Adventist Church. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਵਨਥ ਡੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ. That's how it started. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. Now on a Sunday morning, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ we finished preaching on the book of Revelation. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. And we spoke about Christ's coming, second coming. ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮਦ ਸੀ ਉਹਦੇ We ਬਾਰੇ looked ਗੱਲ at the ਕੀਤੀ ਸੀ. subject of eschatology, the study of the last things. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. And we said that when it comes to us individually, when we die, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ our ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ souls go ਮਰਨਾ, to be with the Lord, but our bodies are still here. ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ. But we said that is not the final state. That is what is called the intermediate state. ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੈ. The final state will be when Jesus comes back. ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ. And we said that towards the end, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ things will decline morally and spiritually. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ There'll be a short period of persecution, a tribulation period, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ when ਸਤਾਅ the ਹੋਣਾ church ਹੈ. will go through severe persecution, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ and there ਹੈਗੀ may ਆ be ਉਹ natural ਸਤਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ. disasters and wars and so on. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਗੇ, And ਲੜਾਈਆਂ then ਹੋਣਗੇ. Christ will come visibly. ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ And ਦੇਖਾਂਗੇ we ਉਹਨਾਂ said that ਨੂੰ. there'll be a resurrection of believers and unbelievers. ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਅਣਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ. Our bodies, our souls in heaven will be united to our bodies, and there will be a ਤੇ ਜਿਹੜਾ resurrection. ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. And then we said there'll be a new heaven and a new earth, and we looked at it to see what it'll be like for those who believe. ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. And eternal punishment for those who don't believe. ਉਹ ਧਰਤੀ
ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ। Now, today is the last sermon on this subject. ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। And the question that I want to ask this morning as we close Revelation, we're not looking directly at Revelation, but the subject that we're looking at today ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ is ਇਹ ਹੈ how should we live in the light of Christ's second coming? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। Should we sell our homes and our cars and go to Malvern Hills or Mount Snowdon in Wales and wait for Jesus to come? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਈਏ? Should we try to look for dates to work out when he's coming? Is that how we studied Revelation? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। Be very, very careful ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ of people who give you dates and times. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ। Because Jesus said no one knows the hour, the time when he will come. When he was on earth, he said not even the Son knows. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। So people who make predictions are making themselves greater than Jesus when he was on the earth. ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। So how should we live now in the light of Jesus' second coming? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। The thrust and the teaching of the Bible is this. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, Be ready today. ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। In the reading it says here in Luke chapter 21 verse 36, 1:36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੂਕਾ ਦੇ Watch ਵਿੱਚ, therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। Watch, it says. ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, Be alert, stay awake. ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, Watch and pray, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, so that you are found worthy to stand before the Son of Man. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਸਕੋ। That is how we are to live in the light of Jesus' coming. Watch and pray. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ We ਰਹੀਏ। don't know when it's coming. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ, We don't know when he's coming. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ, But live your life as if he's coming today. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। His coming is always near. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। This has been the teaching of the church throughout the history of the church. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। And the word that is used is his coming is always imminent. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। And this should be true at any point of time in history. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। The disciples were taught, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, live as if Christ's return is imminent. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੈ। That was over 2,000 years ਇਹ ago. 2000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। We are to live our lives as if Christ's return is ਸਾਡਾ imminent. ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। Don't think of, maybe some future date. Don't think about future things. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। We don't know when it's coming. Live your life today as if it's coming today. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। And this is what is taught throughout the Bible. ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। So let's have a look at this. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। We're going to look at three things. ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। First of all,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ Christ tells a parable to explain his coming is always ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ imminent. ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। So Jesus here in Luke chapter 21, ਲੂਕਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ he's been talking of how the temple that existed in Jesus' day ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ would be destroyed, verse 20 to 24. 21 ਤੋਂ 24 ਆਇਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ And we ਜਾਵੇਗਾ। know this happened. The Romans came and they destroyed the temple. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। And Jesus is talking about these events and what will happen. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। But relates those events to his second coming as well. ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। And then in verse 25 to 28, 25 ਤੋਂ 28 ਆਇਤ ਵਿੱਚ Luke chapter 21 that is, ਲੂਕਾ 21 ਦੇ he ਵਿੱਚ talks about the cataclysmic signs in the heavens that will accompany his second coming. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। Talks about the sun and the moon and the stars and so on. ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ And what will happen. ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। And these are the signs that will accompany his second coming. ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। And then verse 27 says this, then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 27 ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। And then he tells a simple parable. ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ A ਦਿੰਦਾ। story, verse 21, he says this. 29, he says this. 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ। Then he spoke to them a parable. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Look at the fig tree and all the trees. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ He ਨੂੰ says in ਦੇਖੋ। verse 30, 30 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ when ਦੱਸਿਆ they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. ਤਦ ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। If you're a gardener, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ then ਵਾਲੇ you ਹੋ know what Jesus is talking about ਤੇ ਤੁਸੀਂ here. ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। We have a fig tree at home, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਗ ਟਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। and our soil type is not the right soil type to put it in the ground, so we put it in a pot. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। And last year, you know how many figs we had? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? How many? 1 fig. ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। And it burst and we couldn't even eat it. ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾ ਨਹੀਂ The ਸਕੇ। experts on figs is Satnam. ਸਤਨਾਮ He ਹੈਗਾ has ਇਹਦਾ a ਕਾਰੀਗਰ। fig tree and he has hundreds of figs on it. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But we know when spring is coming, don't we? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। We know, don't we? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Look at the plants. ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ You see the daffodils, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। those ਸਾਰੇ yellow ਉਗਲਦੇ ਆ। flowers that are everywhere. ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ You see the tulips. ਤੇ ਟਿਊਲਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। You see other bulbs coming up. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। Plants can tell you more about the seasons than the weatherman. ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। Jesus is saying, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, look at the fig tree. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। When it's in bud like this, ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ and eventually it'll sprout more and it's in bud like this. ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ This ਜਿਹੜੇ is ਫੁੱਲ what ਬਣਨਾ our ਪੈਂਦੇ fig ਆ। tree is like at the moment. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ। We hope we'll get a good crop this year. ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। But when you see this, it tells you something. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ Verse ਆ। 30 says, you know that summer is near. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। So Jesus is saying, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, when you see these cataclysmic events in the heavens, ਜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, in the heavens, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, these signs that accompany
Christ at his second coming. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। You know verse 31 that his coming is imminent. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ God's kingdom is near. ਤੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। And in verse 32 it says this is probably the hardest verse, in one of the hardest verses in the New Testament. It says, assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take ਬੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ place. ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦ ਤੋੜੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। What is he talking about? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? This generation. ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ Now, I ਹੈ could spend a whole hour on this, but I'm not going to. ਬਹੁਤ ਘੰਟਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਘੰਟਾ I think ਲਾਉਣਾ। Jesus is saying here ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ that when the signs that are mentioned in chapter 21, 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ if you ਹਨ, read it, it talks about the destruction of the temple, it talks about false prophets and wars and famines and so on. ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਲ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। This generation, the disciples in Jesus' day, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ will ਸਮੇਂ not pass away until those events take place. ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। And that is true. That is what happened. ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। But he's also saying, he's relating it more broadly ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ to ਚਾਹੁੰਦਾ, say that in every generation there will be signs ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ to ਹੋਣਗੇ alert us that Christ's coming is near. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। And it says in verse 33, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass 33 ਦੇ away. ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। My words are true. ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ। So he's saying here, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ when you see certain signs, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋਗੇ it should alert us. ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤੇ It should ਜਾਈਏ, remind us ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ that ਕਰੀਏ his coming is imminent. ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। Just like you see the buds on the fig tree that remind you that summer is coming. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਗ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ When you ਹੈ। hear certain things, you know Christ is coming. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। But ਪਰ someone will say this. ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, You talk about Jesus' coming being imminent. It can happen at any time. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। That's what the Bible says. Be ready, watch and pray. ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ But you ਰਹੋ। say, look, it can't be true. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Because the Bible also says that certain signs have to be fulfilled, and it's only after they're fulfilled that Christ will come. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ। And if they're not fulfilled, how could he come? ਜਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊ? It's like me saying to you, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ I'll come to your house, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, but I'll only come once I get a Rolls Royce. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਮਿਲੇਗੀ। Until I get a Rolls Royce, I can't come. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ So ਸਕਦਾ, I'll never come. ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। But that's the sign. ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ You ਹੈ। see the Rolls Royce, you know he's coming. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। Jesus spoke about certain signs ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ that ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ will ਬਾਰੇ be ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ fulfilled. ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। And until those signs are fulfilled, he cannot come. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। So how can you say ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? Jesus can come at any time? His coming is imminent. ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ? So secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, how can signs remind us his coming is always imminent if they're not fulfilled? ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ? Now, this is where people make a lot of mistakes. ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। People get fascinated with the book of Revelation ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ because they ਉਹਦੇ want ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ to ਆ। see how things will pan out and they want to look for certain signs. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਦੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ
ਹੋਣਾ They ਹੈ। want to work out certain dates. ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ Young ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ people ਸਕਦਾ। go onto the internet ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ and ਆ they're obsessed and they spend time on things like this, looking for codes and barcodes and chips and all these things in your body and all that ਕੰਪਿਊਟਰ type ਦੇ of ਮੋਹਰੇ stuff. ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਚਿਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ। Or people get fascinated ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ with this type of thing that they like to research people like Nostradamus. ਨੋਸਟਰਾਡਾਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ He ਕਹੀਆਂ was ਸੀ। a French philosopher. ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ He lived in the 1500s 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। and he published a collection of prophecies ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਗੰਭਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ that ਖੋਜ have ਕਰਦਾ become ਸੀ। famous worldwide. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। And they say he predicted certain events. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। He predicted 9/11 that the terrorists were going to bomb the World Trade Towers. ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੰਭਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨੇ He predicted the death of Princess Diana. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ He ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੰਭਾ predicted ਕੀਤਾ the Iraq war. ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭਾ Shall I ਕੀਤਾ ਸੀ। tell you something? This is absolute nonsense. ਇਹ ਬੇਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ। You know what? I predicted 9/11. ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ 9/11 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ I ਦੇ ਵਿੱਚ। predicted the death of Diana. ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭਾ ਕੀਤਾ It's ਸੀ। very easy to do these things. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ। All you need to do ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ is go over all my sermons ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਨ ਭਾਈ and look for the word September. ਸਤੰਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ Now, ਲੱਭੋ। I'm sure from 1997 to 2022, I've mentioned September somewhere. 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ And ਹੋਣਾ। then you look for the number 11. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 10 years later. 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। And then you look for, I'm sure in the motto verse, I must have mentioned 2001. 2001 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟੋ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। And you put it all together. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। And I said, wow, the pastor predicted 9/11. ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੰਭਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। This is what people do. ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। They just look for words. This is how a lot of people interpret Revelation, and it's nonsense. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। Or they make a general statement, this will happen, and they say it's come true. ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। And they sell lots of books and they make a lot of ਉਹ money. ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। Do you know the world should have ended on the 21st of December 2012? Do you know that? 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। In Great Britain, 1 in every 10 person was petrified, was worried. ਦਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। Do you know why the world should have ended on that date? Anybody know? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? Anybody? Yeah, the Mayan prophecy. ਦਿਮਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ Their ਗਈ ਸੀ। calendar, this is an ancient civilization that lived in South America. ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। Their calendar ends on that date. ਉਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ So ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ it ਉੱਥੇ ਖਤਮ was ਹੁੰਦੇ ਆ। said the world will end on that date. And there's a movie made about it called, I think it's called 12/11 or something, I don't know. Sorry, 2011, sorry. 2011 ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਾਤਮਾ Or ਹੋਇਆ। someone said the world should have ended on 8/8/88 because there was I think in South Korea, there's a cult Christian group that predicted the world will end on 8/8/88. ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੰਭਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੂੰ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। This is what people do. ਲੋਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੀ Even ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। Christians, when they interpret Revelation, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗੰਭਾ they ਕਰਨ ਲੱਗ look ਪੈਂਦੇ for ਆ। signs. ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
And they try to work out dates and work out prophecies. ਫਿਰ ਉਹ ਗਮਵਾਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਮਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। But you say, look, hang on, doesn't the Bible talk about certain signs ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲ that ਕਰਦੀ need ਹੈ to ਕਿ be ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ, fulfilled before Jesus comes? ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। Yes, it does. ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ So ਹੈ। how could we marry that with Christ's return that's imminent anytime and the signs you say which have not been fulfilled? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। What we say is this: ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ we could never be totally sure at any point in time ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ whether the signs are fulfilled or not. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। They probably have not been, but we can't be certain. ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। And therefore Christ can come at any time. ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। These signs have always existed, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, but they will increase in intensity and scale towards the end. ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭਕ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣੇ But we ਹੈਗੇ can never be sure when is the last wave of persecution and these signs. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਾਵ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। And therefore Christ could come at any time. ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। Okay, let me give you a few examples to explain what I mean. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼। So Luke chapter 21 ਲੂਕਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ and verse 10. 10ਵੀਂ ਆਇਤ Jesus speaks about nation will rise against nation and kingdom against kingdom. ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਗੇ, ਰਾਜ Now, ਦੇ he's talking about the destruction of Jerusalem here, but also relating it to the end. ਦੇ ਆਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ Did ਰਿਹਾ wars only begin after Jesus came? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। Wars have always existed. ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ There ਸੀ। are hundreds of wars going on at the moment. ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ Yes, they will increase in intensity and scale towards the end. ਆਖਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। But we can never be sure when is the last wave. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਸਤਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ। Think of the First World War. ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 7 million people died. 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਸ Think of ਲੜਾਈ the Second World War. ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 21 million people died. 21 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਲੜਾਈ। So it could be that this sign is fulfilled. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ But we ਹੋਵੇ, could never be sure. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। Take verse 11. 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। Talks about earthquakes and in various places and famines and pestilences and so on. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਲ ਆਊਗਾ, ਭੁੱਖ ਆਊਗੀ, ਨੰਗ ਆਊਗਾ। These have always existed. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ We ਸੀ। had the pandemic. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ The whole world was in lockdown. ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ Yes, these things will increase intensity and scale towards the end, but we could never be sure if they are fulfilled or ਇਹੋ not. ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 12 through to 19 12 ਤੋਂ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ speaks about persecutions that will come upon God's people. There'll be a tribulation period. ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਾਉ ਆਉਣਾ। Is that fulfilled? ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? Now, it's easy for you and me to say as a church, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। oh, no, it's not fulfilled. Look, we're sitting here. We have freedom. We can do what we want. We can worship God. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ But ਆਇਆ। you talk to someone in China. ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ Think ਨਾਲ of ਗੱਲ the ਕਰਕੇ old ਦਿਓ। Soviet Union.
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। Thousands of Christians were killed. ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ Think of ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ those ਮਾਰੇ in ਗਏ। Islamic countries where there's ISIS and Al-Qaeda. ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਆਈਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they say ਪੁੱਛੋ, to Christians, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ if ਕਹਿਣਗੇ you don't convert, we're going to chop your head off. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। Take Christians in North Korea, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ Somalia, Libya, Sudan, Nigeria, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Yemen. ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I mean, I can go on. ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 365 million Christians around the world face persecution. 365 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। They will tell you, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ sure, this sign is fulfilled. They are going through tribulation. ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। Don't look at things from a Western point of view. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। That's our problem. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੀ ਆ। We think God's purposes for the church and the world are based on England. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। But what's happening in the West? ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ There ਰਿਹਾ, are more Christians in the developing world now than in the West. ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। God looks at the church, not just the Western church, but the global church worldwide. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। And there is a lot of persecution. ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ So ਹਨ। we could never be sure whether this sign is fulfilled or not. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ So ਹੈ ਜਾਂ Christ ਨਹੀਂ। can come at any time. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। People say, oh, what about the Antichrist? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? John, in the book of John, said many antichrists have gone out from amongst us. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। During the Second World War, people thought Hitler was the Antichrist. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। So we can never be sure. ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। What about Matthew chapter 24 and verse 14? We won't look at it, but it talks about the gospel needs to be preached to all the nations. ਹਾਂ ਕਿ ਮਤੀ Then the end will come. 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 24-42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੀ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਰਿਆ ਜਾਊ। You say, look, not every nation has had the gospel, therefore Christ can't come. ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। Colossians chapter 1 verse 23. ਕੋਲੋਸੀਅੰਸ 1:23 Paul says ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ the gospel has been preached to every creature under heaven. He's talking about his day. ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। Listen, we weigh things from our perspective. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। How do you know the gospel hasn't gone out to every nation from God's perspective? ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ At some point in history. ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। These days with the internet, the gospel is going out. ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜੀਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ So ਘਰਾਂ what ਤੱਕ। we say is these signs probably have not been fulfilled. ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ But ਹੋਏ we ਹੋਣ, could never ever be sure. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। And therefore Christ can come at any time. ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। This is how we are to view the signs. ਐਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। And these signs, when we hear of wars and all sorts of things going on in the world, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, they are there to alert us, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ to ਰਹੀਏ, arouse our expectation of Christ ਤਾਂ coming. ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ They ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ are ਉਹਦੇ ਆਉਣ not ਦੀ। there so we become preoccupied trying to work out,
conspiracies and meaning here and meaning there ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ and ਦੇਖ dates. ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ They ਗਾਂਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗ just ਪਈਏ alert us that Christ can come at any ਇਹਦੇ time. ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ Thirdly then, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ Christ tells us to be on our guard, to watch and pray because he is coming. His coming is always imminent. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ So we go back to the statement that we made at the beginning. ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ Christ's return is always imminent. If you don't believe that, then your view on the second coming is incorrect. Whatever your view, whatever view you take, every Christian from a different perspective believes that Christ's return is always imminent. ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ But there are people in this world, ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ this is ਵਿੱਚ how they live their lives. This is how they live their lives. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ They have a bucket list of things they want to do before they die. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਟ ਲਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਟ ਸੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਸਟ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ They want to squeeze out of life what they can. ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ I ਚਾਹੁੰਦੇ want ਹਨ these 30 experiences before I die. ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 30 ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ I want to climb the highest mountain in the UK. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ Gita and I've done it. ਗੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜੀ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ Or people say, I want to go to Australia. ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ We haven't done that one. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Or I want to go on a cruise. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ We've done that one. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਦੋ ਕਰ ਲਈਆਂ Now, ਪੂਰੀ you can go on. ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ Now, ਨਿਸ਼ਾਨੇ I'm ਬਣਾਏ not ਹੁੰਦੇ saying ਆ it's wrong to want to experience certain things in life. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ But ਚਾਹੁੰਦੇ the ਹੋ ਕਰੋ problem is, people live their lives as if this life is all there is. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ And they ਲਈਏ want to tick this bucket list. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਿਕ ਕਰ Because they ਲਈਏ think, when I'm gone, that's it. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ I want to live life now to the full because when I'm dead, I'm dead. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ And sadly, even Christians live like this. ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ That this life is everything. ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ When you're dead, you're dead. ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ I mean, there's lots of things I personally would love to do in life. ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ Yeah, I've said this, but I'd love to do deep sea diving, swim next to a blue whale who'll probably eat me up anyway. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ Jonah. ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ I've always wanted to run a marathon, but that's not going to happen now. ਮੈਰਾਥਨ ਨੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ I'd love to learn to play a violin or classical guitar. ਤਾਂ ਗਿਟਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਲਿਨ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ I'd love to travel the world. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ But you know what? I'm not too worried. ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Because I don't have a deadline. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ I ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ am ਪੈਣਾ saving a lot of these experiences for the new heaven and the new earth. ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਵਰਗ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ And I don't get stressed if I don't do them now. ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ I will have the whole of eternity ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ to do these ਇਹ things. ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ So now ਹੁਣ we can give our energy to doing what is most important. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੋ Because I ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ know one ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ day in the new heaven and the new earth, I will swim in the sea with a blue whale and the blue whale won't eat me up.
ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। Now, therefore, concentrate on what is most important. Make sacrifices. Forget about your bucket list. ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। Now live for Christ. ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। Now live in the light of Christ's second coming. Watch and pray. ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ This ਚ ਲੱਗੇ is the ਰਹੀਏ। whole thrust of the Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। Luke 21. ਲੂਕਾ 21 ਦੇ Again, ਵਿੱਚ verse 36, it says, watch therefore and pray. ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। Live a holy life. ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। This is what Jesus is saying here. Verse 34, take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life. ਚੌਥੀ ਆਇਤ And that day comes on you unexpectedly. ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ। He said, look, watch and pray. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। Don't think, look, Christ is not going to come. He'll come. Don't waste your life on getting drunk here and on worrying about the cares of this life. About food and clothing. ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। Because the day will come unexpectedly. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। And verse 35, for it will come as a snare or a trap on all those who dwell on the face of the whole earth। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕਿਹੜੀ। So therefore, verse 36, watch and pray. Watch and pray. ਇਸ ਕਾਰਨ ਛਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। Make sure that Christ is at the center of your life. ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। Make sure you are walking with the Lord. ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। In 1 Thessalonians chapter 5 and verse 2 it says Christ will come as a thief in the night. ਤੇ 1 ਥੈਸਲੋਨੀਆ 5:2 ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚੋਰ ਦੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। A thief is not going to come to your house the day before and says, look, at 9 o'clock tomorrow I'm going to rob you. ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। No, you're always ready. ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। You have your alarms. ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। You've come to church, your house is empty. ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। What have you got? You got alarms, haven't you? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। You're ready for the thieves just in case they come and steal all your gold. ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਨਾ We ਕਰ। watch and pray for the thief. ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। Watch and pray. Christ can come at any time. Be ready all the time. ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। In Matthew chapter 24, ਮੱਤੀ 24 it speaks there of how again the house is broken, can be robbed. Be ready. ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। Again in Matthew chapter 24, we don't have time to go into this verse 45 to 51. ਮੱਤੀ 24 42 It speaks there ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ of ਹੈ। a wise servant. The master goes away. ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। And the master comes back. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ He surprises the servants. ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਰਕੇ He ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ comes ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। unexpectedly. ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। And he says, look, that servant is blessed who is busy. ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। But the one who thinks, oh, the master's gone away, we don't know when he's coming, he starts messing around, he'll be punished. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Whenever the Bible talks about the coming of Christ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ it always says, watch and pray. ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ In ਲੱਗੇ Matthew ਰਹੋ।
25. ਮਤੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ The verse 1 to 13, the parable of the parable of the 5 wise and the 5 foolish virgins. ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। After telling the parable, Jesus says in chapter 25 of Matthew, verse 13, "Watch therefore, for you neither know the day nor the hour in which the Son of Man." ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। Verse 4, chapter 25, verse 14 to 30 talks about the parable of the talents. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। He says, look, use your talents, serve the Lord. ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। Watch and pray because you don't know what time Christ is coming. So use your gifts and abilities. ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ I ਤੁਹਾਡੇ mean, ਕੋਲ we ਤੋੜੇ can ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ go ਇਸਤੇਮਾਲ on ਕਰੋ। and on and on. ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ We ਹਾਂ। are to live our lives today ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ as if Christ will come today. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ And ਹੈਗਾ। he can come today. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਵੀ His ਸਕਦਾ। return is always imminent. ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। Let me close by telling you a little story. ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। In July 1959, ਜੁਲਾਈ 1900 the Queen visited Chicago. ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। And the hotels heard about it and they made great preparations, ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। thinking that she might come to our hotel. The Queen is coming, the Queen is coming. We got to do this and we got to do that. ਉਹ ਜਿਹੜੇ Get ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ready. ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। But there's one hotel, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ, the manager said this, ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ we're ਕਿਹਾ, not making any special arrangements for the ਉਹਨੇ Queen ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, because our hotel is always ready. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। For royalty. ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। That is how we are to be. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If you knew Jesus was coming today, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, how many changes would you make to your life? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ What ਬਦਲੋਗੇ, preparations would you make? What adjustments would you make? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ। And how many of us would say something like this? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ, I'm not making any preparation ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। because I'm always ready for the coming ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ of ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ, the King. ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Amen. ਆਮੀਨ। Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhandsworth.org.uk.